ایمان تی اگر پتھر پیون ون یوت آمت یہ سارے پہنس پارن اصل ترسی من بہت تیل کیا پارن سوچ حالت سن گاندربلس من بار بار ونان گاندربلک نوجوان گاندربلک بزرگ گاندربلچ بیٚنہِ یہ گٔژھ راہ راستس پہ یہ پوزو یوت کی یہ برحق سن گاندربل کس نمائندس نیشنل کانفرنسس ست ون آو سارے سمجھ سرسی گاندربلس پن گو پن منگ تو گو منگت تمو کور پن مے باسان اتہ پتہ کورک پن خراب کیا یم سات کانس بروس دمو تم سات گژھِ روزت نیبر پہ گاندربلس من پھیور تراؤنہ اتھے پہ آسان یہ نسان ٹینٹک ٹنٹ یہ پاج انشاءاللہ دموس حساب امید ژور ورگ ایجوکیٹڈ بیہوان سۭتۍ گُجران کیازِ جماعت لاگن کیا کتھ 100% مگر توجہ اس کس ویل برج کا افتتاح تھا پتہ نہیں کس سٹیٹ کا ہے ہمارے ایل جی صاحب یہ صدیوں کی غلامی ہے ہمیں گلے میں ڈالی اپنی ہماری دل اپنا وہ کہا سکتا تھا میرے پانس ٹکٹ تو سور بڑا پن ہے چاہے وہ سونا مرگ تک ہو زور جلا تک ہو اس کے علاوہ ایک منٹ اس بات میں میرا ختم ہوا کہ گاندربل کی اپنی ایک شرافت ہے کہ حیران کن مایوس نہیں چھوڑا یہ ان کی خوبیاں ہیں میں کیوں نہیں کہوں گا بتاؤ ہم تو بھٹکار نہیں جا سکتے جموں نہیں جا سکتے تو ہمارا اپنے اس پیارے لیڈر سے اس نوجوان کہاں ملے گئے میرے جیسا سیاست چترامت امی سانی دینی رسول سب کیوں کرو ہائی کیوں کرو اگر نہیں کہیں تو باقی پوری کے ٹائم کیوں بولو کی مگر ہمارے اشفاق صاحب کا رہن سہن اسی گاندربل میں ہے یہ گاڑی یہ برو لیکن پتہ کیا گاندربل اچھا انسان ہم پیڑ بکریاں ہیں آپ کو جتاتے ہیں آپ کو پائیوان میں پہنچاتے ہیں آپ کو چیف منسٹر بناتے ہیں پھر آپ گاندربل بھول جاتے ہیں یہ موقع یہ نے دے کہ اگر یہ موقع یہ لیڈر یوت چناؤ گاندربل سے لیڈر بن جائے گاندربل والوں نے ووٹ دیے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے 180 دن ختم ہو گئے پہلے انہوں نے بولا 370 35 سے بعد میں بولا 6 خدای سنا تھوڑا زور کرو نعرہ ان خطر کے کوشی جموں کشمیر عوام اشفاق جبار را کنی زون تے لوکن ہند مسئلہ مسائل خطر چاہے پی آر آئی ایم سر فنڈس ہند مسئلہ چاہے یہ کن جائے واو طوفان آو چاہے کن جائے اللہ تعالیٰ بچے ناگانی آفت آئی چاہے کہت معاملہ گو اسو ہمیش گاندربل کس عوام پیش اس کا ڈیزاسٹر گو چاہے سو پڑا نیبر کر چاہے اشن محنت تھاوا کس آئی اے ایس کو کس کے ایس کو یہ سکولوں مطلب اور مورل ایجوکیشن ساری کو زیادہ اگر تھی وچو دینی تعلیم اور سۭتۍ دیوان سو بچہ اس پتہ نیبر نیرت غلط عادتن من صحبتن من پیوان کیا بہ چھس لوکن یژھان ونُن اگر نہٕ تُہۍ آسو اگر نہٕ تُہۍ مُتھِن وٕنکٮ۪نس گٔژھِو پگاہ ونو تُہنٛدن مسجدن تہِ دِن سرکاری تعلیم یہ جواب دیں گے میری بات یاد رکھے گا اشفاق جبار نے گاندربل کے لیے اتنا کام آپ پہ بٹھایا اور آپ نے اپنے ووٹ سے آپ کو کامیاب کیا مصعب آپ کو سب سے پہلا کام اس وقت جو کرنا چاہیے تھا وہ بے روزگاری پہ جو کام پانا. آج ہم نے کافی دیر کے بعد ورکرز کو بلایا تھا اور یہاں پہ اور ان سے بات چیت کی اور ان کے ماشاءاللہ جو حوصلے بڑے بلند ہے اور ساتھ ساتھ جو ہم نے یہاں پہ ان سے یہ بھی جو یہاں پہ لوگوں کی پریسنگ ڈیمانڈ ہے اور صحیح حق بجانب بھی ہے کہ جو یہاں پہ چاہے وہ سینٹرل یونیورسٹی ہے جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں نیو گاندربل ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہے یا رنگ روڈ ہے یا باقی چیزیں تو لوکل لوگوں کو وہاں پہ جابس کے لیے ترجیح دی جانی چاہیے جو کہ ہم نے جو ایک اس میں ہے بھی کہ 70% جو کلاس 4 یا آؤٹ سورس ہے جو بھی ہے لوکل بچوں کو ہی اس میں ملنا چاہیے لیکن نہیں ہو رہا ہے تو اب ہم انشاءاللہ 2-4 دنوں میں ایک اپنا پروٹیسٹ بھی درج کریں گے ڈی سی صاحب کے پاس ایک میمورنڈم لے جائیں گے اور ضرورت پڑی تو اور زیادہ کریں گے لیکن ابھی جو ہے کہ گاندربل کے نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ ہم کسی کو نہیں کھیلنے دیں گے اور یہاں
जो भी है, जो मसले मसाइल है, जो खुसूसन बेरोजगारी का मसला है, हमारे पास अगर हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी को 4,500 कनाल जमीन दी है, तो हमारा हक भी बनता है कि यहाँ की जो जॉब्स है या क्लास 4 की है या आउटसोर्स है, कम से कम गांधरबल के नौजवानों को उसमें मौका मिलना चाहिए, या बाकी जो भी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है। और सरकार ने जो वादे किए थे यहाँ पे जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में, वो भी हम उनको याद दिलाएंगे कि इसमें आप कुछ जो कीजिए, जो आपने लोग जिस पे आपने लोगों ने वोट्स दिए। और साथ साथ जो इस वक्त ये जो स्कूलों के मामला चल रहे हैं, जो स्कूलों को बंद किया गया, इसमें हमारा ये है कि सरकार को इसमें नजरसानी करनी चाहिए। जो 215 स्कूल, वो एक वहाँ पे जो इस वक्त बहुत जो चाहे KS IAS जो भी बड़े बड़े इस यहाँ से ब्यूरोक्रेट निकलते हैं या बाकी चीज, और खुद से मॉरल एजुकेशन भी वहाँ मिलती थी, जिससे कि हमारे जो यंग जनरेशन है वो बेहयाई से, क्राइम से या बाकी ड्रग एडिक्शन से बचते थे, क्योंकि उनको पहले एक मॉरल एजुकेशन मिलती थी। तो इसमें अगर कोई ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है या अकाउंटेबिलिटी की या कोई ऑडिट की जरूरत है, वो सरकार करे, हमें उसमें इतराज नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं बच्चों का मुस्तकबिल सफर नहीं होना चाहिए, और उसमें सरकार को नजरसानी करने की जरूरत है। और साथ साथ जो आगे जो मसले है कि ये जो उलमा हजरात है जो इस वक्त सरगर्म है, जो ईद मिलाद के सिलसिलों में गाँव जगह जगह बड़े बड़े इज्तिमात कर रहे हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश रहेगी कि वो इस वक्त जो ये मॉरल एजुकेशन है, इस पे ज्यादा से ज्यादा नौजवानों में बात करें। नहीं, अगर उनके पास पावर्स नहीं है तो वो छोड़ दे, लोगों के बीच में आए और लोग हमें बोले, लोगों को गुमराह ना करे। क्योंकि यूटी तो पहले भी थी, जब इस सरकार ने जो ये बनी है, इन नुमाइंदों ने इलेक्शन लड़ा था, तब भी इन्होंने ये जो एजेंडा बनाया था यूटी को समझ के ही बनाया था ना, कि यूटी में हमारे कितने इख्तियारात है, कितने नहीं है। फिर तो लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए था। अगर इनके इख्तियारात नहीं है, बाकी इनके पास तो सिर्फ होम नहीं है, बाकी रोजगार तो ये दे सकते हैं, मुफ्त बिजली तो दे सकते हैं, मुफ्त सिलेंडर दे सकते हैं, बाकी चीजें जो इन्होंने लोगों से वादे किए वो तो पूरे कर सकते हैं। वो तो इनको दिल्ली से पूछने की जरूरत नहीं है, या इनको वो गवर्नर को पूछने की जरूरत नहीं है। गवर्नर के पास होम है, जिसके लिए ये जा सकते हैं। कल को उमर साहब चले आगे जंतर मंतर पे एक धरना दे, हम सब उसके साथ पीछे निकलेंगे। जहाँ कश्मीर की आइडेंटिटी का मसला हो, कश्मीर की शिनाख्त का मसला हो, यहाँ की वक़ार और इज्जत का मसला हो, हम सबको एक होकर कलेक्टिवली जम्मू कश्मीर के इज्जत के लिए बात करने की जरूरत है, और इन नौजवानों के मुस्तकबिल को देखने की जरूरत है अक्रॉस पार्टी लाइन। देखिए, उनका एजेंडा रहा है पिछले 70 साल से कि जो उन्होंने एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान, जो बीजेपी का नारा जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ आए थे, जो वो अरेस्ट हुए थे, तब से बीजेपी का एजेंडा उन्होंने अब किया पूरा। लेकिन हमारा एजेंडा रहा है माजून इज्जत बेन्यून इज्जत 73, जिसपे हमने 60 साल से वो लोगों से वोट लिए। हमने इसमें 12 इंची कील लगा के रखे, दुनिया की कोई भी ताकत इसको हमसे छीन नहीं सकती है। लेकिन जब ये देखा, खोदा पहाड़ तो निकला चूहा, वहां तो जब एक ही झटके में इसको उड़ा दिया। लेकिन हमें अपनी डिमांड स्ट्रगल, जब बीजेपी को 70 साल लगे इसको पूरा करने में अपने एजेंडा को, अभी तो 2019 से लेके कुछ साल, 5 साल ही अभी गुजरे हैं जो हमसे, हमें भी अपनी स्ट्रगल। हिंदुस्तान सिर्फ बीजेपी नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं, अपोजिशन के भी सरकारें हैं, यूपीए के वहां पे है लोग हैं, वो जो समझते हैं कि जम्मू कश्मीर का है वो हमारी बात कर सकते। लेकिन इसके लिए हमें एक अप्रोच की जरूरत है, हमें उनके पास जाने की जरूरत है, ये एक आवाज बनाने की जरूरत है, एक मूवमेंट बनाने की जरूरत है, तब जाके बात बनेगी। ऐसे सोचेंगे हुक्मरान जमात नहीं, इसमें भी सियासत करेंगे, मुझे नहीं लगता अगर ये सियासत करेंगे तो ये कश्मीरी कौम के साथ, जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है।